प्यारे साथ सेवक भाग के हों साढ़े अंदर परमात्मा मिलने का चाव है। कारण उन्होंने अंदर होंगे है जिन्हें अंदर भक्ति होंगी है, जिन्हें अंदर संसार वसिया होंगे है वो संसार ना बीत करते हैं। ਜਿਹੜੇ संसार ਨਾਲ प्रीत करते हैं वो संसारी कहे जाते हैं, बार बार जमते तो मरते रहते हैं। और जिन्हों की प्रीत जी है वो बंदगी नाल हुंदी है, सिमरन नाल हुंदी है, सतगुर नाल हुंदी है। उन्होंने मंजी लक नहीं लाउण दिंदी, कहंदी चल उठ तुर कर कुछ। ये मारे जो मुख वाक ने जिहड़े मैं बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने मंजी लक नहीं लाउण दिंदी। वो कहंदी चल भावें थक्या होवेगा पर उन्हें थकेवा मलूम ही नहीं होवेगा। जो बंदगी की जिहड़ी है धारना अंदर आउंदी है तो फिर की हुंदा है कि जीव भजदा है। बाणी विच गुरु साहिब ने कहा है ये जीव संसार विच इस दे उल्ट चल रहा है। उन्हें बाणी जिक्र किया बुरे काम को ठगलोया नाम की वेला पै पै सोया। बुरा कर्म करना होवे ते भज भज बाहर जाता है। कोई चुगली निंदिया करनी होवे तां भी कदी जुबान जिहड़ी बड़ी चलती है। वो तो कर्म है जीव का आपो अपना। कर्म के आधार के उत्ते गल की ये गुण आउंदे ने। महाराज कहते जिहे जे कर्म कियो लग लालच ते आप बंधायो। कहते नूं बन्नण वाला कोई नहीं है। जिस तरह के जीव ये कर्म करता है उस तरह बजदा जाता है। इनू खोलण वाला कौन है? गुरु का ज्ञान। पर वो नहीं सहाउंदा। पापी भगत ना भावई। पाप करन तो तुलिया होया है। गुरु साहब कहते हैं पापी भगत ना भावई। कहते पापियां नूं भगती नहीं चंगी लगती। हर पूजा ना सहाय। हरि की पूजा के नाल भी जुड़न वास्ते तैयार नहीं। जिस तरह एक मक्खी हुंदी है, जे बंदे दी किस्मां ने तो इन्हां जीवां दी भी किस्मां ने। मक्खी की भी किस्म हैगी है। एक मक्खी हुंदी है वो गंदगी ते रहिंदी है, उन्होंने गंदगी चंगी लगती है। एक मक्खी हुंदी है वो गंदगी ते नहीं जाती। वो की करती है, वो तरह तरह के भोजन जोड़े परोसे जाते उन्होंने उत्ते झातियां मारती है। किस्म है ना। इस तरह ही हरेक जीव का अपना मन है। जिस तरह का मन रंगिया होया है उस तरह की यदि बोली बनती है। जे यदि सतगुर नाल प्रीत है ये जिथे बहेगा गुरु दीयां गल्लां करेगा। एक कम छुट गया। चुगली निंदिया जिहड़ी है वो तो छुट गई। ये बड़ा वड्डा दुश्मन है पर असी दुश्मन नूं पाल रहे हैं। असी दुश्मन नूं पाल रहे हैं। क्यों? उसका कारण की है? थोड़े चिर की दंद चर्चा जिहड़ी है किसी की नखेधी करनी वो की हुंदी सानूं चंगी लगती है। पर यह नहीं पता कि असी सिर उत्ते भार अपने सिर ते भार आप ही चुकी जा रहे हैं। हालांकि गुरु साहबा ने भी इस बाणी विच इहदा बड़ा खोल के जिक्र किया है। कहते निंदा भली किसी की नाई मनमुख मुग्ध करन। फिर कहते हाल की हुंदा? कहते मूँह काले तिन्ना निंदका नरके घोर पवन। मूँह काला करके तो घोर नरक सुटिया जाता है। कि क्यों गया? अपनी जुबान दे रस करके।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਮੇਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, ਜੀਵੇ ਆਦ ਜਗਾਦ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲ ਕੇ ਉਹ ਚੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਹੀ ਧੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸਹਾਏ। ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹਿ ਪਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਭੋਗਣੇ ਆ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਰਚ ਰਾਖਾ, ਜੋ ਜਸ ਕੀਨ ਤਾਸ ਫਲ ਛਾਕਾ। ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਉਪਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲੱਭਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲੱਭਦਾ। 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 ਝੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਝੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਝੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਦਾ। ਝੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਦਾ। ਝੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ। 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲੱਭਦਾ। 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 ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸਾਡੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਰਮਾਇਣ ਉੱਤੇ, ਗੀਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਗਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਚਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਖੇਡ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਸ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਿਆ ਜਾਣਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਈ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚਲਾਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ? ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੜਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਪੰਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਮਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਚਰਨ ਪਕੜੇ। ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇਟੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਭੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਹਾਂ, ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭੈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਚਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਪਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ,
ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਦੀ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਖੇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ 2-3 ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਖੇਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਲਲਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ, 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖੋਂ ਸਹਿਜ ਬਾਏ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, 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 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ। तो प्रभ जी बसे साध की रसना, प्रभ जी बसे साध की रसना। जो सदा ही मालक दी बारे सोचता है, मालक दे बारे दी उस्तति करता है, उस जबान दे उत्ते की है वो सिद्धि आ जाती है, परमात्मा आप बिंदा है। वो फकीर की करया करता सी, उन्हें कुरान शरीफ लेना है, उन्हें की करना कि उन्हें एक आयत जिहड़ी है वो कढ़नी है कुरान शरीफ की, उन्होंने पढ़ना है तो उन्हें तली के उत्ते ठीकरी रखनी है, एक मिट्टी की
पक्की हुई तो ठीकरी रखनी है, तो उन्हें की करना कि उन्होंने पढ़ के आयत नूं ते फूका मारनियां। सेवक का मन बड़ा चंचल से, उन्हें कहा भी आ खेल बड़ा वधिया है। बच्चा जिहड़ा हुंदा है वो माड़ी गल नूं बड़ी छेती कैच करता है, चंगी गल नूं छेती नहीं कैच करता। ये सुभाਅ है साडे मन का भी, साडे सारिਆਂ ਦੇ मन का सुभाਅ है। जिहड़ी माड़ी गल है उन्हें झट गल की उन्हें कैच करना है। जे सत्संग सुनता है तो बाहर जाके पूछे जाए कि सुन के आए तो वह कुछ भी नहीं दस सकता। तो जे कोई चुगली निंदिया होवे तो वह फटाफट सारी गल की वार्ता सुना दिंदा है। फिर एक था नहीं सुनाउंदा, वो सारे महल्ले विच वो बाहर भी गल की वो पता लग जाता है कि आह गल हो गई है। ये तुसीं आपे ही जानते हो, मैं स्पष्ट तौर पर कह रही हूँ। जिहड़ी माड़ी गल है मन छेती कैच करता है, और जिहड़ी चंगी गल है उन्होंने गल की मन भुला जाता है। उहदे पल्ले की पिया, फिर उन्हें कभी विचार की है? वो मना मूर्खा संसार में आके वो गल भुलाउण वाली सी चुगली निंदिया दी, उत्थे कंन बंद कर लेने चाहिए सन, वो आवाज़ अंदर नहीं सी जानी चाहिए। पर जिहड़ी आवाज़ जिहड़ी है सानू शिक्षा दी आई है, जिन्हें सिमरन नाल जोड़ना है, परमात्मा नाल जोड़ना है, गुरु घर नाल जोड़ना है, जिन्हें साडे अंदर भगती की वृद्धि करनी है, वो तो तैनूं चेता ही नहीं। महापुरख बोलते होण, मैं अपनी गल करदा, मैनूं होर किसी का पता नहीं है। कई महापुरखों नाल मेल होया, उदों इत्थे ब्यास भी 2.5 घंटे सत्संग हुंदा हुंदा सी। जिसले गल की किते मौका मिलना तो उत्थे चले जाना, जां होर किते भी चल जाना, होर किसी महापुरुष का सत्संग होना उत्थे चल जाना। पर की हुंदा, नेत्र जिहड़े उन्हां दे दर्शनां वल हुंदे सन, उन्हां दे बुल्लां वल हुंदे सन, कन्नां विच आवाज़ जांदी सी। फिर घर आउणा है, दादे ने कहना अज की सुन के आए, मैनूं इत्थे सुणा दे। और साडी माता भी जांदी सी, साडी दादी भी जाती सी, होर भी जी जाते सन। उन्होंने की किया कि मैं कहा चलो आओ भी सारे बैठिए। सारे बैठ के दादे दे कोल बह के गल सुनानी शुरू कर देनी। मैं कहना जिथों भुल जावां मैनूं दस देना। कई बार उन्हें दसन लगना, मैं कहा नहीं पहलों आ गल कही सी, इदां कहा सी उन्होंने। वो कहते तेनों सारा ही पता है, चल तू ही बोली आ। फिर उसका की कारण है? झूठ बात सार सच कर जाती। जिहड़ी चंगी झूठी गल है उन्होंने सच्ची करके मान लिया, जिहड़ी नहीं सी चेते करनी। जिहड़ी सच्ची गल सी उन्होंने भुला दिता। दिल्ली वाले स्वामी जी भी कहते होंदे सन, कहते जदों असीं बोलते हैं इहदे नेत्र साडे उत्ते टिके हुंदे ने। उसदा की कारण? ये वडमुली दात है, प्रभ जी बसे साध की रसना। ये वडमुली दात है, इनू पकड़ना है। क्यों? सानू संत जिहड़ा है वो मार्ग ना देवेगा, सानू संसार च मार्ग नहीं मिलेगा। रस्ता कौन देने वाला है? संत ही सानू जगाउण वाले ने, संत ही सानू रस्ता देने वाले ने, और संत सानू रोड़न वाले ने। अगे रोड़दे नूं फड़ के गल की कीते चुक के बाहर रखण वाले ने नदी चों। ये जिहड़ी नदी है ना संसार च पाप दी वगदी, इहदे विच जीव रुड़दा जा रहा है, इनू बाहर कड्ढण वाले ने। मैं गल कर रहा सी सेवक दी। सेवक ने की कीता कि ध्यान रखिया गुरु की करदा है, पीर की करदा है। पीर ने कुरान शरीफ कढ़ी है तो सेवक कोल खलोता है, उन्हें नफा सफ़ा नोट कर लिया अपने मन में। वो कुरान शरीफ का सफ़ा नोट कर लिया, नफा सफ़ा नोट करके उन्हें क्या ए आयत है पढ़न डे ने, वो भी चेता कर लिया। और वो मुड़ के की करता है कि वेखदा है कि गल की सफ़ा नोट किया है, सारा कुछ किया है। उन्हें हौली 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 की किया, भेद रख के अंदर गुरु तो पर्दा रख के चोरी वो की किया कि उन्हें वेख्या कि वाकई गल की है, ऐत पढ़ी सी, सोना बन गया ठिकड़ी। उन्हें की किया कि उन्हें सेवा करद्या उन्हें कहा कि काम ही सौखा है, इन्हें सेवा करने की भी लोड़ है।
ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੈਰਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕਾਮਲ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਥਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਥੱਥਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਤ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਲਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਸਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਝਿੜਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਝਿੜਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਗਾਲੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਵਾਰਥੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ 7 ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨੱਸਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਚਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਤ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਈ, ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਰਖਰੂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਤੀ। ਪੀਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭਈ ਆਇਤ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕਰੀ ਲੱਭਦਾ, ਠੀਕਰੀ ਲੱਭੀ, ਠੀਕਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਦਗੀ ਰਸਨਾ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੌਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਭੌਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਆ ਗਏ ਆ ਵਾਪਸ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਵੀ ਪੀਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਘਰ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ 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 ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਦਰਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਉ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਸੇਵਕ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਆਣ ਕੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਗਲਤੀ? ਕਿਉਂ? ਜੀਵ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ।
ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਰਹੇਗਾ, ਭੈ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 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 ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਬਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸੁਰਤ ਸਿਲਾ ਤੇ ਧੋਈਏ ਨਿਕਸੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਗਲਕੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਲਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਨਦੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਟੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਟੜੇ ਨੂੰ ਗਲਕੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਲਕੀ ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ, ਸੇਵਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਬਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸੁਰਤ ਸਿਲਾ ਤੇ ਧੋਈਏ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਤੇ ਪਟੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਿਕਲੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘੁਮਿਆਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਕੁੰਭ, ਘੜ ਘੜ ਕੱਢੇ ਖੋਟ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਦ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੇਵਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ
किन्नी संगत सी गुरु नानक देव महाराज जी की। करतारपुर च आ गए अखीरली अवस्था च, करतारपुर च आ गए तो उन्होंने पिछे संगत बहुत ज़्यादा आ गई। आप तो कल्ले आए हो, वो आए नाल सेवादार सन को जेडे, वो आए घर के जी सन मैंबर, वो आए अपने बच्चे नाल आए। बाकी होर तो गल की उन्होंने किसी ने कहा नहीं है, पर उन्होंने कोल संगत बहुत ज़्यादा आ गई। बेआवाज़ सी धरती, मंड की धरती सी। उन्होंने आके की किया कि गुरु नानक देव महाराज ने आके की किया अखीरले वक्त में, जद कि उन्होंने पहलों कोई काम नहीं किया। महाराज जी ने 4 उदासियां धारण कीतियां, 4 उदासियां दे विच वो फिरे। 4 उदासियां ही जीवन बन गया उन्हों का, वो सारा जीवन ही उदास रहा। देखते ने गृहस्थ में जो रहे उदास कहो नानक हम ताके दास। गृहस्थी जीवन में उदासी धारण कर ले तो कहते मैं वह दास बन जावां, पर यह दास नहीं बनता। ये तो उजागर होना चाहता है, उदास होंदा तो बोलता ही नहीं। हूँ तो गम लगा रहिंदा है, जोड़ा उदास है गमी लगी रही, उदासी लगी रही है। ये उदासी जिहड़ी है ये सिमरन की उदासी है। हुण गुरु नानक देव महाराज जी आए, इतिहास दसदा है 40 लाख बंदा आ गया उन्होंने कोल, 40 लाख परिवार आ गया करतारपुर की धरती से, इतिहास दसदा है। हुण उत्थे आके खाना की सी, जो उत्थे लंगर च होना सी उही खाना सी। मारी को रिद्धियां सिद्धियां सन, वो काम करदियां सन बिना किया ही। वो की कीता कि महाराज ने इशारा की भई ये तो खाली काम खराब है, ये तो काम कर कोई नहीं करते। महाराज ने किया सारे नाल लिया, उन्हें जो दब दुब पुट्टनी शुरू की, उन्हें धरती वसों बनानी शुरू की, धरती उपजाऊ करके उन्होंने फसल बीजनी शुरू कर दी। फिर महाराज ने कहा भाई 3 टाइम लंगर चलता है, 2 टाइम लंगर कर दो सवेर ते शाम। गुरु नूं भुख नहीं सी किसी गल दी, वो संगत नूं दिशा देनी चाहते सन। कई खाण वास्ते बह जाते ने आण के फिर, पर वो बुरा नहीं मनाते। महापुरख कोई बुरा नहीं मनाता, वो तो भला चाहता सेवक का। उन्हें कहा भी 2 टाइम लंगर कर दिओ, 2 टाइम किया। मुड़ के बाद महाराज ने कहा 1 टाइम लंगर कर दिओ शाम को। सिर्फ कोई लंगर सवेरे नहीं पकया करेगा, दोपहर नहीं पकया करेगा। 20 लाख बंदा जड़ा उठ के चल गया नालों। कहते भी ये तो भुखे रह सकते हैं, संत ने, तो अं कोई संत थोड़े है गए। चलो इस तरह करद्या करद्या महाराज ने छाणबीन की, उन्होंने सेहत देनी सी शुरू की, तो सारे काम ते लाया, सेवा ते लाया। तो वह की करता कुछ समा पा के गल की महाराज ने एक दिन की किया कि एक ऐसी रचना की, रात लम्मे पे हुए ने, उस वे उठे ने, भाई लहणा नाल चल पे, बाबा बुढ़ा जी नाल चल पे, होर नाल सेवक नाल चल पे, फिर नाल पुत्र भी नाल चल पे। कित्थे जा रहे ने? कहते ने खूही ते इशनान करन जाना है। खूही ते इशनान करन गए ने, तुरे आउंदे ने, रस्ते एक नाला सी, वो नाले विच सारी गंदगी जिहड़ी दा पानी वगदा सी। महाराज ने की किया कि इशनान पानी करके डोलू आप चुक लिया, जो गड़वा सी आप चुक लिया। जिसले लंघन लगे तो महाराज ने लंघद्या लंघद्या जान के गड़वा हथों छड्ड दिता। कुछ परख करनी सी, कौन है मेरा गुरु का, कौन है? पुत्र ने, सेवक ने, एक दे सेवक ने, अपने मन के सेवक ने कि जां गुरु के सेवक ने? ये कार औखी सी, ये अपने आप नूं मारना पैंदा है। औखी मंजिल फकीरां वाली मिलदी है मर मर के, औखी मंजिल फकीरां वाली मिलदी है मर मर के, औखी मंजिल फकीरां वाली मिलदी है मर मर के, औखी मंजिल फकीरां वाली मिल दिए मारे मारे के, औखी मंजिल फकीरां
ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਰ ਮਾਰੀ ਕੇ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है हुण झोना बीजिया जा रहा है पहला की सी वो चावलों वाले दाने छिलके चढ़े हुए उन्होंने बीजिया गया पहला उन्होंने गिलिया किया गया पानी च पा के गिले करके मुड़ के फिर उन्होंने बीजिया गया रूड़ी पा के उत्ते फिर उन्होंने पानी दिता गया फिर उन्होंने विचों की किया अंगूर उठ्या है फुटिया है वो उठ के तो गल की किया पौधे रूप च कट्ठा बाहर आया है वड्डा होया है फिर पैली नूं बनाया पानी दे के कद्दू किया गया वो फिर की है वो पुट के झाड़ के तो फिर की किया उन्होंने एक एक करके अपनी विथ उत्ते लाया गया यदा नाम है झोना लाउणा यदा नाम है बिजाई करनी पहला अपना आप गवा दिता दाने ने विचों की निकलिया एक पौधा निकलिया आप गवाइए तां शो पाइए पहला अपना आप गवाउणा पैंदा है ये मंजिल औखी है पहला अपने मन का हनन करना पैंदा सेवक नूं पहला अपना मन सेवक नूं देना सेवक नूं ने देना है गुरु नूं मन देना है कि अज तो मेरे मन की मर्जी खत्म है जो कौन जो मर्जी है वो पीर दी है गुरु दी है जदों गुरु की मर्जी आ गई गुरु की मर्जी च हाँ मिल गई गुरु दे विच जां मत विच मत मिल गई गुरु की मत विच मत मिल गई गुरु की मत धारण कर ली फिर पूर्ण तौर पर सेवक बन गया फिर गुरु विच सेवक च कोई भिन्न भेद नहीं रह जाता क्यों गुरु की मत सेवक विच है सेवक की मत गुरु दे विच है इहदा नाम है गुरभगती गुरभगती सब तो औखी है रामायण में पंक्ति आती है कहते सरगुण रूप अति सुलभ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सरगुण रूप अति सुलभ नहीं निर्गुण रूप अति सुलभ सरगुण जानना कोई निर्गुण कहते हैं एक फोटो नूं पूजी जाना जिन्हें साड़ी करतूत नूं वेख के बोलना नहीं जिन्हें साड़ी गलती वेख के बोलनी नहीं जिन्हें सानू गल की काम करन दी गल की वास्ते उन्हें बोलना कुछ नहीं है मर्जी जाए गए हैं मत्था टेक आए मर्जी नहीं गए तो भी बोलिया नहीं हो एक सरगुण है साकार रूप देह धार के आया है किहदे वास्ते देह धारी देह धारियां दे लई देह धार के ते देह रहत हो के सतगुर आया है वो शब्द स्वरूप भी है देह रहत शब्द स्वरूप भी है हुण
ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਛੇਤੀ ਇਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੱਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਅਤੀ ਸੁਲਭ, ਅਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਅਤੀ ਸੁਲਭ, ਸਰਗੁਣ ਜਾਣਨਾ ਕੋਏ, ਸਰਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹਲਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਰਸਨ ਮੇਘ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰ ਬੇਪੇਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਭਤ, ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਭਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਮਨ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ तेरा अंत न जाना, मेरे साहिबा 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 तेरा अंत न जाना, 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 मेरे मालिका तेरा अंत न जाना, मेरे मालिका तेरा अंत न जाना, मेरे साहिबा तेरा अंत
अंत न जाना मेरे मालिका, तेरा अंत न जाना। मेरे साहिबा तेरा अंत ना जाना, मेरे साहिबा तेरा अंत ना जाना। मेरे साहिबा तेरा अंत न जाना, मेरे साहिबा तेरा अंत न जाना। गुरु बेअंत है, इस जीव का अंत है पर गुरु का अंत नहीं है। गुरु ज्ञान का समुंदर है। तो इस करके मन च विचार आया अज आउंदियां आउंदियां, गुरु पूजा दिन क्यों मनाया जाता है, गुरु की उपमा क्यों की जाती है। अज कुछ संगत नूं देन देनी चाहिए है, संगत नूं कोई दिशा देनी चाहिए है। ये मेरे आउंदे आउंदे विचार आया। मैं कहा कि गुरु के प्रति सानू कोई बोलना चाहिए है। गुरु की पूजा क्यों की जाती है, क्यों पूजा का। ये असल में वेद व्यास का जन्मदिन भी इस दिन होया सी, उसका जन्मदिन मनाया जाता है, गुरु पूजा का दिन मनाया जाता है। फिर जो सानू गल की असी गुरु के लड़ लगे हुए हैं, सानू गुरु की महानता का पता ही नहीं है, गुरु की गल की विधि का पता ही नहीं है। आपां की करने हैं कि आपां गुरु पूजा दिन आके जिन्हों को नाम लिया उन्होंने पैरों से असी की करने कि ला के तिलक ला के मत्थे नूं पैरों नूं ला के बस फ्रूट धरिया है, कपड़े धरे है, क्यों धरे है ये भी नहीं पता। असी माया भी धर जाने हैं, कई तरह चीज़ां धर जाने हैं, असीं गुरु पूजा करन चले हैं। भाई असली गुरु पूजा किहड़ी है जो मैं बोली है, गुरु के वचनों उत्ते अपने आप नूं तबाह कर दे सब तो वड्डी पूजा है। यदा अपना जीवन बनना है, गुरु का नहीं बनना। गुरु के वचनों ते किंतु परंतु कर दिता, यदा कीता कराया सारा निष्फल हो गया। कबीर जी कहते हैं गुर को मानश आखदे चरनामत को पान, कहते गुरु नूं मनुख कहते हैं जी, कहते मनुख वर्गा ही है। गुर को मानश आखदे चरनामत को पान, जिहड़ा गुरु के चरणों का अमृत है, पानी किरिया उन्होंने कहते पानी है। ये नर नरके जाएंगे जन्म जन्म समान, वो जीव नरक का अधिकारी बनेगा। जे पैदा भी होया तो फिर समान कहते कुत्ते के रूप च पैदा होएगा, कुत्ते की पूछे हिलदी रहेगी, इससे मन में शांति नहीं आएगी। ये भी गल की मन रूपी जोड़ा पूछला ये जिथे जेड़े जन्म जाएगा हिलदी रहेगी। इस करके गुरु प्यारी साध संगत गुरु पूजा आ रही है 13 तरीक की। महाराज जी कृपा करन, सारिਆਂ उत्ते मेहर भरिया हथ रखन, सानू समत बख्शण, साडे मन नूं अपने चरणों के नाल जोड़न। मेरी ये अरदास है तय दिलों कि सानू अपने सानू ज्ञान का गल की साडे हिरदे च प्रकाश करन, सानू पता लगे कि गुरु का गल की, गुरु की महत्ता की है, सानू पता लगे बंदगी की महत्ता की है, सानू पता लगे कि सेवा की महत्ता की है, सानू ये भी पता लगे कि सिमरन की महत्ता की है। और इन्हां चीज़ों को जान के असीं गुरु के नाल साडा प्यार होवे, असीं संसार सागर तो छुट जाइए। इस करके प्यारी साध संगत थोड़ा समा कढ़ के तुसीं इस सेवा च जरूर हाजिर होना है, इस सत्संग में जरूर हाजिर होना है। पता नहीं गल किधरों किहड़ी मिल जाए, ये असीं नहीं बोल रहे, मालक जो बुलाउंदा बोलते हैं, असीं तो मालक दे कूकर हैं। कबीरा किसी थां के थे नहीं ना कोई छूता छाऊं, कृपा भई सतगुर की पूजन लागे पाऊँ। सतगुर ने कृपा की, तुम आ काम करना है। पहलों तो ना नुकर की, महाराज जी मैं जाना नहीं आउंदा, पर जे करना शुरू किया है तो हुण कहने मैं तोड़ निभा देवां, मैं आखिरी श्वासां तक तोड़ निभा देवां महाराज का वचन। इहदा नाम है गुरु सेवा। इस करके प्यारी साध संगत गुरु जिहड़ा है साडा हितकारी है, गुरु साडा गल की मार्गी है, मार्ग देने वाला, गुरु साडा रक्षक भी है, और गुरु तो बिना होर सक्का कोई भी नहीं है। इस करके असी अपना निशावर करना, अपना आप तो गुरु के उत्तों वार देना है। जिन्होंने अपना आप गुरु तो वारिया अज वो इतिहास परोए गए, उन्होंने इतिहास बने हुए हैं, और उन्होंने लालच दिते गए, इन्ने लालच दिते गए कि गल की ये गल की शरीर जोड़ा बड़ा सुंदर लगता है, तो इनू असी गल की मारीए ना। मुगलों ने कहा कि ये गुरु तेग बहादुर तो गल की ये शहीद हो रहा है,
ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੂੰ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਨਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਕੱਟੋ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀ ਅੰਗ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਨਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਕੱਟੋ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਨਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਕੱਟੋ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀ ਅੰਗ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਨਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਕੱਟੋ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 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 ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਮਾਰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।